देश विदेश दे विच जुड़मल बैठी समूह साध संगत के चरणों च वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असी रणजीत नगारा के ऑफिशियल ऑफिस जो कि मंटीका कैलिफोर्निया US दे विच बैठे हाँ। सो जिथे आप जी को पता है कि जो रणजीत नगारा पिछले कुछ सालों तो पंजाब पाकिस्तान के विच सेवावां निभा रहा है। गुरुद्वारा श्री चोहा साहिब माता साहिब कौर जी दा जन्म स्थान, भाई करम सिंह जी का स्थान और गुरुद्वारा टिल्ला जोगियां का जो कारज है वो चल रहे हैं। बड़ी सतगुरु साहब जी की कृपा का सदका ये प्रोग्राम जोड़े आप जी के सहयोग के नाल बड़ी सेवा भावना नाल संगतां सेवावां निभा रहे हैं। सो अज साडे स्टूडियो के विच जिथे कि साडे रणजीत नगारा के डायरैक्टर भाई सतप्रीत सिंह जी आ, नाल ही आप जी असीं दस दईए कि जो रणजीत नगारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ। सो जो एक साध संगत की बहुत बड़ी जथेबंदी है जिस दे अदारे होया करते हैं, वख-वख इहदे विच खेतर होया करते हैं। जिस तरह एडिट कमेटी होया करदी आ, सो लीगल एडवाइजर कमेटी होया करदी आ। सो अज साडे पास जो रणजीत नगारा दी लीगल एडवाइजर कमेटी के मैंबर भाई गुरमीत सिंह जी पहुंचे आ। सो उन्हां दी भी असीं आप जी दे रूबरू करावांगे, उन्हां दे भी दर्शन करावांगे किस तरह जो ये सेवावां चल रही आ उस दे उत्ते ते वो किद्दां वर्क कर रहे हैं। सो सब तो पहला असीं रणजीत नगारा के डायरैक्टर भाई सतप्रीत सिंह जी आप जी दे नाल आउणे आ। सो आप जी माड़ा जिहा जिहड़ा रणजीत नगारा दीयां सेवावां बारे संगतां नूं दस दो। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो संगत के चरणों च यही बेनती है भी आप जी की कृपा सदका, आप जी के सहयोग सदका बहुत ही वधिया सेवावां चल रही हैं ते अगे भी चलदियां रहणगियां। अज साडा मेन जिहड़ा प्रोग्राम है वो फोकस रहेगा इतिहास के उत्ते। ठीक है भी किस चीज़ का की इतिहास है, क्योंकि कई बार कहा जाता है भी माता साहब कौर जी ने पतासे पाए अमृत दे विच, जिहड़ी कि बिल्कुल झूठी गल है, वो मननयोग नहीं। वो साथ में अगे जाके दस्सिया जाएगा। इस तरह गुरुद्वारा भाई करम सिंह है जिहड़ा, जिवें कि असीं उसनूं मिसल शहीदां दा गुरुद्वारा कहने हाँ, उन्होंने मिसल शहीदां दा गुरुद्वारा कहण दा कुछ कारण है, वो भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी भाई साहब जी सानूं दस्सणगे भी जिवें किद्दां साडी सलाहकार कमेटी काम करदी है, किस तरह असीं इतिहास नूं भोखदे हां, ये सारियां चीज़ां अज इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस कीतियां जाणगीਆਂ। हाँ जी, सो साडे नाल रणजीत नगारा के जो लीगल एडवाइजर कमेटी के मैंबर भाई गुरमीत सिंह जी आ। सो अज पहली बार संगतां इन्हां दे रूबरू दर्शन कर रही हैं। भाई साहब आप जी नूं इत्थे स्वागत आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी अपने बारे दो शब्द बोल के ते जो रणजीत नगारा सेवावां निभा रहा है ਉਹਦੇ वास्ते आप जी संगतां दे नाल जरूर चलना पाओ। सब तो पहला तो बहुत मुबारकबाद है सारी सिख संगत नूं कि साडी जिहड़ी ये रणजीत नगारा ऑर्गेनाइजेशन है सतप्रीत भाजी ने बनाई है, और जिहदा स्नेहा सारी दुनिया विच जा रहा है कि जिहड़े साडे गुरु घर साडे तो विछड़ गए पार्टीशन तो बाद, उन्हां दी रख रखाव लई उन्हां दी रिस्टोरेशन लई काम कर रहे हैं। एक बहुत वधिया ते वड्डे लैवल दा उपराला है जिहड़ा महाराज दी बख्शिश नाल बहुत अच्छा साडा चल रहा है ते सानूं सारियां संगतां दा बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। ते सानूं बहुत खुशी है कि दिन ब दिन सानूं महाराज दी कृपा नाल तरक्कियां मिल रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਨੋਟ ਅ ਜੋਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ बहुत सीधा हो जाए। बिल्कुल जी। सो ये मैं एक चीज़ होर ऐड करनी चाहूँगा, ये जिवें मिस्टर इमरान गंदू ने वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के, हाँ जी, ते डॉक्टर मीमपाल ने PSGPC के, हाँ जी, उन्हों का भी बहुत बड़ा सहयोग है भी जिहड़े 25 किले सी जमीन के, बिल्कुल राइट, उतों के डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर, हाँ जी, राजा वकार ने, मिस्टर शाहिद शबीर है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ कह लो भी उन्होंने एक उत्साह आ भी सिख साडे इलाके च वापस आ रहे हैं। जे सिख वापस आउणगे एक बहुत ही वड्डी खुशहाली होगी। एक ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਬੇਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਈ
ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵਾਕਾ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂ PSGPC ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੂਹਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ, ਐਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 1944 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੋੜਦੇ ਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਗਨੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਮਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁੰਗੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਬੁੰਗੇ ਤੋੜੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕਿਲੇ ਤੋੜੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਤੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੂੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਇਆ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀ।
ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜੋ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਗੇ 3 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।